Hi my dear students. Uh, in the last video we have started our new chapter, that is aromaticity, and in that we have discussed about aromaticity, non-aromaticity and anti-aromaticity, and with the help of Huckel's rule. There is 4n plus 2 rule and 4n rule, 4n pi rule, and 4n plus 2 pi electron rule is Huckel's rule of aromaticity, and 4n pi rule, which is of anti-aromaticity. Then another one is non-aromatic, right? And aromaticity show high stability, anti-aromaticity show unstable compounds, it shows high instability. Now we are moving to some illustrative applications of Huckel rules. Before starting it, we just summarize the points of Huckel's rule. So for a molecule to be aromatic, for a molecule to be aromatic, it should be cyclic. There should be an unhybridized 2p orbital on each atom of the ring, and the molecule should be planar to allow effective continuous sideways overlap of 2p orbitals. There must be 4n plus 2 delocalized pi electrons, where n is a positive integer, and it is under such condition that delocalization of pi electrons lowers the energy of the system. Okay, so നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞു തന്നെയാണ് എന്താണ് ഒരു മോളിക്യൂൾ അരോമാറ്റിക് ആവണമെങ്കിൽ ദെൻ മോളിക്യൂൾ ഷുഡ് ബി സൈക്ലിക്. ആ മോളിക്യൂൾ സൈക്ലിക് ആയിരിക്കണം. ദെൻ ആ റിങ്ങിലെ എല്ലാ ആറ്റത്തിലും ഒരു അൺഹൈബ്രിഡൈസ്ഡ് 2p ഓർബിറ്റൽ ഉണ്ടാവണം. ആ റിങ്ങിൽ എവിടെയും sp3 ഹൈബ്രിഡൈസ്ഡ് ആറ്റംസ് പാടില്ല. ദെൻ മോളിക്യൂൾ പ്ലെനാർ ആവണം. പ്ലെനാർ ആകുമ്പോൾ മാത്രമേ ഈ 2p ഓർബിറ്റൽസ് തമ്മിൽ കണ്ടിന്യൂസ് സൈഡ് വേ ഓവർലാപ്പ് നടത്താൻ പറ്റുള്ളൂ. ദെൻ ലാസ്റ്റ് ബട്ട് മോസ്റ്റ് ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് വൺ, 4n plus 2 പൈ ഇലക്ട്രോൺസ് വേണം. ആ 4n plus 2 n എന്ന് പറയുന്നത് പോസിറ്റീവ് ഇൻറ്റീജർ ആണെന്ന് നമ്മൾ പറഞ്ഞു. ആൻഡ് ദർ ഷുഡ് ബി ഡീലോക്കലൈസേഷൻ ഓഫ് പൈ ഇലക്ട്രോൺ. ഈ ഡീലോക്കലൈസേഷനാണ് ആ റിങ്ങിൻ്റെ എനർജിയെ കുറച്ചിട്ട് മോളിക്യൂളിനെ കൂടുതൽ സ്റ്റേബിൾ ആക്കുന്നത്. ദിസ് വി ഹാവ് സ്റ്റഡി ഇൻ ദ ലാസ്റ്റ് വീഡിയോ, റൈറ്റ്? Then the conditions for anti-aromaticity is the molecule should be cyclic, there should be an unhybridized 2p orbital, the molecule should be planar, and there must be 4n pi electron. As we have discussed above, the difference is there should be 4n pi electrons. Okay, and that compound that lacks one or more of the four requirement to be aromatic or anti-aromatic would be non-aromatic. നമ്മൾ പറഞ്ഞു ഈ നാലെണ്ണത്തിൽ ഏതെങ്കിലും ഒന്നോ അതിൽ കൂടുതലോ requirements satisfy ചെയ്തില്ലെങ്കിൽ that should be non-aromatic. So let's illustrate some applications for aromatic, anti-aromatic and non-aromatic. നമ്മൾ എന്താണ് ആൻറ്റി അറോമാറ്റിക്, അറോമാറ്റിക്, നോൺ അറോമാറ്റിക് എന്ന് പഠിച്ചു. അപ്പോൾ ഏതൊക്കെ കോമ്പൗണ്ട്സ് അത് എക്സാമ്പിളായി വന്നത് നമുക്ക് ഇലസ്ട്രേറ്റീവ് അപ്ലിക്കേഷൻസ് നോക്കാം. ഇറ്റ് ഈസ് എ simple topic. First of all, we will discuss homocyclic compounds. Okay. So the first one is benzene, which is the most familiar one, and the starting point for any discussion on aromaticity is benzene. That will know benzene. Aromaticity കുറിച്ച് എവിടെ എന്ത് പറഞ്ഞാലും നമ്മൾ ആദ്യം എടുക്കുന്ന എക്സാമ്പിൾ ആണ് ബെൻസീൻ. So as we have know, benzene is planar, cyclic and completely conjugated molecule. It has closed loop of overlapping 2p orbitals. It has 6 pi delocalized electrons, and the pi electrons conforms to the 4n plus 2 formula, and it satisfies the criteria for aromaticity stipulated in Huckel's rule. So it is an aromatic compound. നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ തന്നെ ബെൻസീൻ എന്താണ്, ഒരു പ്ലെനാർ മോളിക്യൂളാണ്, സൈക്ലിക് ആണ്, കംപ്ലീറ്റ്ലി കോൺജുഗേറ്റഡ് വിത്ത് പൈ ഇലക്ട്രോൺസ്, എല്ലാ ഓവർലാപ്പിംഗ് 2p ഓർബിറ്റൽസ്, എല്ലാ ആറ്റത്തിനും 2p ഓർബിറ്റൽസ് ഉണ്ട്, അൺഹൈബ്രിഡൈസ്ഡ് ആയിട്ടുള്ളത്, 6 പൈ ഇലക്ട്രോൺസ് ഉണ്ട്. സോ 4n plus 2 we have discussed in the last video how we will calculate the 4n plus 2 rule, isn't it? അതായത് 4n plus 2 എന്ന് പറഞ്ഞ് നമുക്ക് കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്ത് കിട്ടുന്നതാണ് നമ്മുടെ നമ്പർ ഓഫ് പൈ ഇലക്ട്രോൺസ്. ഇൻ ദ കേസ് ഓഫ് ബെൻസീൻ ആണെങ്കിൽ അതിൽ 3 പൈ ഇലക്ട്രോൺസ് ഉണ്ട്. സോ ദർ വിൽ ബി 6 ഇലക്ട്രോൺസ്. സോ 4n plus 2 is equal to 6 നമ്മൾ സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്യും, and 1 ഇട്ട് കൊടുത്താൽ ഈ കണ്ടീഷൻ സാറ്റിസ്ഫൈ ചെയ്യും. സോ എല്ലാ ക്രൈറ്റീരിയയും അരോമാറ്റിസിറ്റി സാറ്റിസ്ഫൈ ചെയ്യുന്നുണ്ട്. സോ ബെൻസീൻ is an aromatic compound. Next one is naphthalene, anthracene and phenanthrene. Let us discuss each one of them. Okay. The three compounds are benzenoid compounds because they consist of more than one benzene rings. In some compound the benzene rings are fused together.
So first we will discuss naphthalene. Look at the figure of naphthalene. So naphthalene is C10H8. And the naphthalene is planar bicyclic compound completely conjugated with closed loop of 2pi orbitals. It has 5 pi electrons. So there are 10 delocalized electron. So it satisfies the 4n plus 2 rule when n is equal to 3. So naphthalene is an aromatic compound and meets all the criteria. അപ്പോൾ നാഫ്തലീൻ നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കുകയാണെങ്കിൽ എന്താണ്, അതൊരു പ്ലാനാർ മോളിക്യൂളാണ്, ബൈസൈക്ലിക് ആണ്, കംപ്ലീറ്റ്ലി കോൺജുഗേറ്റഡ് ആണ്, എല്ലാ ആറ്റത്തിലും ഒരു 2p ഓർബിറ്റൽസ് ഉണ്ട്, ടോട്ടൽ 5 pi electrons. So there will be 10 electrons. So on substituting with the 4n plus 2, n is equal to 2 ആകുമ്പോൾ ഈ 4n plus 2 റൂൾ സാറ്റിസ്ഫൈ ചെയ്യും. സോ എല്ലാ ക്രൈറ്റീരിയയും ഹക്കൽസ് റൂൾ സാറ്റിസ്ഫൈ ചെയ്യുന്നുണ്ട്. നാഫ്തലീൻ ഈസ് ആൻ അരോമാറ്റിക് കോമ്പൗണ്ട്. ദെൻ ആന്ത്രസീൻ ആൻഡ് ഫിനാന്ത്രീൻ ലൈക്ക് ദ എബവ്, പക്ഷേ പ്ലാനാർ ട്രൈസൈക്ലിക് കോമ്പൗണ്ട്സ് ആണ് രണ്ടും. ഇവർക്കും 2p ഓർബിറ്റൽസ് ഉണ്ട്, 14 ഇലക്ട്രോൺസ് ആണ് അവർക്കുള്ളത്. സോ 4n plus 2 റൂൾ നോക്കുമ്പോൾ എന്നിന് 3 കൊടുക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് ഈ 12 കിട്ടുന്നുണ്ട്. സോ എല്ലാ ക്രൈറ്റീരിയ ഓഫ് ഹക്കൽസ് റൂൾ സാറ്റിസ്ഫൈ ചെയ്യുന്നതുകൊണ്ട് aromatic ആണ്. So we can say naphthalene, anthracene and phenanthrene are aromatic. Okay, next one is cyclopropene and cyclopropenyl cation. First we will discuss about cyclopropene. Okay, so consider the structure of propene, cyclopropene. It is C3H4, right? ഈ സ്ട്രക്ചറിൽ നമുക്ക് എന്താ കാണാൻ പറ്റുന്നത്, സൈക്ലോപ്രോപ്പീനിൽ ഒരു പൈ ബോണ്ടാണ് ഉള്ളത്. സോ അതിൽ എത്ര ഇലക്ട്രോൺ ഉണ്ടാവും, 2 pi ഇലക്ട്രോൺസ് ഉണ്ടാവും. അപ്പോൾ നമ്മൾ 4n plus 2 റൂൾ നോക്കുമ്പോൾ 2 ആണ് നമുക്ക് വരേണ്ട ആൻസർ. അപ്പോൾ എന്തായിരിക്കും എന്നിൻ്റെ വാല്യൂ, എന്നിൻ്റെ വാല്യൂ 0 ഇട്ട് കൊടുക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യും, ഈ 4n plus 2 റൂള് സാറ്റിസ്ഫൈ ആവുന്നുണ്ട്. ബട്ട് ഇതിലെന്താണ്, 2p ഓർബിറ്റൽസ് ഇല്ല. പൈ ഇലക്ട്രോൺസിൻ്റെ ഡീലോക്കലൈസേഷന് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള 2p ഇലക്ട്രോൺസ് ഇല്ല. കാരണം എന്താണ്, ഇവിടെ ഒരു CH2 ഗ്രൂപ്പ് ഉണ്ട് അല്ലേ. ഈ CH2 ഗ്രൂപ്പിലെ കാർബൺ എന്ന് പറയുന്നത് sp3 ഹൈബ്രിഡൈസ്ഡ് ആണ്. ഓക്കെ, സോ അൺഹൈബ്രിഡൈസ്ഡ് 2p ഓർബിറ്റലിൻ്റെ കുറവുണ്ട്. അപ്പോൾ അത് കാരണം ഇത് ഹക്കൽസ് റൂൾ സാറ്റിസ്ഫൈ ചെയ്യുന്നില്ല. ബട്ട് 4n plus 2 റൂൾ സാറ്റിസ്ഫൈ ചെയ്യുന്നുണ്ടെങ്കിലും വേറെ ക്രൈറ്റീരിയാസ് ഒന്നും സാറ്റിസ്ഫൈ ചെയ്യാത്തത് കൊണ്ടും ഇറ്റ് ഈസ് നോൺ അരോമാറ്റിക്. സോ വെൻ കൺസിഡറിങ് സൈക്ലോപ്രോപ്പീൻ 2 pi ഇലക്ട്രോൺസ് ആണുള്ളത്. 4n plus 2 റൂൾ സാറ്റിസ്ഫൈ ചെയ്യുന്നതിന് n 0 കൊടുക്കുമ്പോൾ, ബട്ട് ഇവിടെ CH2 ഗ്രൂപ്പ് ഉണ്ട് അല്ലേ, 2p ഓർബിറ്റലിൻ്റെ കുറവാണ്. സോ ഇവിടെ മാത്രമല്ല ഇവിടെ CH2ന് sp3 ഹൈബ്രിഡൈസ്ഡും ആണ്. സോ ഇൻ ദ പ്രസൻസ് ഓഫ് 4n plus 2 electron it is non aromatic due to the lack of an unhybridized 2p orbitals. Okay, then if the CH2 group, ഈ സൈക്ലോപ്രോപ്പീനിലെ CH2 ഗ്രൂപ്പിനെ നമുക്ക് CH+ ഗ്രൂപ്പ് ആക്കാം. അതായത് ഒരു ഇലക്ട്രോൺ പോയാൽ ഒരു അപ്പോൾ നമുക്ക് ഈ CH2 ഗ്രൂപ്പ് നമ്മൾ CH+ ആക്കാം. പ്ലസ് ആക്കുമ്പോൾ ഇതേ കോമ്പൗണ്ടിൽ CH2നെ CH+ ആക്കിയാൽ നമുക്ക് കിട്ടുന്ന കോമ്പൗണ്ടാണ് സൈക്ലോപ്രോപ്പീനാൽ കാറ്റിയോൺ C3H3+. ഇവിടെ 2p ഇലക്ട്രോൺസ് ആണ്. 4n plus 2 റൂൾ സാറ്റിസ്ഫൈ ചെയ്യും. ഇവിടെ CH+ ആയതുകൊണ്ട് sp3 ഹൈബ്രിഡൈസ്ഡ് കാർബൺ അല്ല ഇവിടെ ഉള്ളത്, sp2 ഹൈബ്രിഡൈസ്ഡ് ആണ്. 2p ഓർബിറ്റൽസ് ഉണ്ട്, കണ്ടിന്യൂസ് ഓവർലാപ്പിംഗ് ഉണ്ട്. സോ സൈക്ലോപ്രോപ്പീനാൽ കാറ്റിയോൺ എന്ന് പറയുന്നത് സൈക്ലിക് പ്ലാനാർ ആണ്. 2p ഓർബിറ്റൽസ് വിത്ത് 2p ഇലക്ട്രോൺസ് 4n plus 2 റൂൾ സാറ്റിസ്ഫൈയും ചെയ്യുന്നത് കൊണ്ട് ഹക്കലിൻ്റെ റൂള് സാറ്റിസ്ഫൈ ചെയ്യുന്നുണ്ട്. സോ സൈക്ലോപ്രോപ്പീനൽ കാറ്റിയോൺ ഈസ് അരോമാറ്റിക് വൈൽ സൈക്ലോപ്രോപ്പീൻ ഈസ് നോൺ അരോമാറ്റിക്. Next one is cyclopentadiene, cyclopentadienyl anion and cyclopentadienyl cation. So first consider the structure of cyclopenta-1,3-diene. It is C5H6. In the structure we can see 2 double bonds, right? So there are 4 pi electrons. Due to the presence of 4 pi electrons, it does not obey Huckel's rule of aromaticity, 4n plus 2 rule, but it obey 4n pi electron rule of anti-aromaticity. Understand? Here in cyclopentadiene there are 2 pi bonds, that means 4 pi electrons. So it doesn't obey 4n plus 2 rule, pi rule of aromaticity. It obey 4n pi rule. ഇവിടെ എന്നിന് നമുക്ക് 1 കൊടുത്താൽ നമുക്ക് 4 എന്ന് കിട്ടും അല്ലേ. ബട്ട് ഇവിടെ പ്രശ്നം എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ഇവിടെയും നമ്മൾ നേരത്തെ കേസിലെ പോലെ ഒരു CH2 ഗ്രൂപ്പ് ഉണ്ട്. ഈ CH2 ഗ്രൂപ്പിലെ C എന്ന് പറയുന്നത് sp3 ഹൈബ്രിഡൈസ്ഡ് ആണ്. അപ്പോൾ എന്തെങ്കിലും 2p ഓർബിറ്റൽസ് ഇവിടെ ഉണ്ടാവില്ല. 4n pi സിസ്റ്റം സാറ്റിസ്ഫൈ ചെയ്തിട്ട് പോലും
ആൻറ്റി അരോമാറ്റിസിറ്റിയുടെ നമുക്കറിയാം 4n π റൂളാണ്. 4n π ഇലക്ട്രോൺസ് ആണ് ഉണ്ടെങ്കിൽ അത് ആൻറ്റി അരോമാറ്റിക് ആയിരിക്കുന്നത്. ബട്ട് ഡ്യൂ ടു ദ ലാക്ക് ഓഫ് 2p ഓർബിറ്റൽസ് ആൻറ്റി അരോമാറ്റിസിറ്റിയുടെ കണ്ടീഷൻ സാറ്റിസ്ഫൈ ചെയ്യുന്നില്ല. സോ സൈക്ലോപെൻറ്റീൻ പെൻറ്റാഡൈൻ അരോമാറ്റിക്കും അല്ല ആൻറ്റി അരോമാറ്റിക്കും അല്ല, അത് നോൺ അരോമാറ്റിക് ആണ്. ഓക്കെ, നൗ നെക്സ്റ്റ് വൺ ഈസ് സൈക്ലോപെൻറ്റാഡൈനൽ ആനിയോൺ. ഈ സൈക്ലോപെൻറ്റാഡൈനിലെ CH2 എന്ന് മാറ്റിയിട്ട് CH- ആയാൽ ബൈ ഡീപ്രോട്ടോണേഷൻ വഴി CH- ആയി എന്ന് കരുതുക. അപ്പം നമുക്ക് കിട്ടുന്ന സ്ട്രക്ചറാണ് സൈക്ലോപെൻറ്റാഡൈനൽ ആനിയോൺ. ഇൻ ദ സ്ട്രക്ചർ ഇവിടെ CH- ആയതുകൊണ്ട് ഇവിടുത്തെ കാർബൺ sp3 ഹൈബ്രിഡൈസ്ഡ് അല്ല, sp2 ആണ്. 2p ഓർബിറ്റൽസ് നമുക്ക് അവൈലബിൾ ആണ്. ദെൻ n has unhybridized 2 orbitals, 2 ഇലക്ട്രോൺസ് ഉണ്ട്, 5 2p ഓർബിറ്റൽസ് അവൈലബിൾ ഉണ്ട്. ഇവിടെ ലോൺ പെയർ എന്ത് ചെയ്യും? ഈ ഡീലോക്കലൈസ്ഡ് സിസ്റ്റത്തിൻ്റെ പാർട്ടാവും. ഓക്കെ, ഇവിടെ CH- ഗ്രൂപ്പ് CH2ൻ്റെ പകരം CH- വന്നിട്ടുണ്ട്. sp2 ഹൈബ്രിഡൈസ്ഡ് ആണ്, 2p ഓർബിറ്റൽസ് വിത്ത് 2 ഇലക്ട്രോൺസ് ആണ്. ദെൻ ഈ പൈ ഇലക്ട്രോൺ ഡീലോക്കലൈസേഷൻ്റെ പാർട്ടാവും. സോ സൈക്ലോപെൻറ്റാഡൈനൽ ആനിയോൺ സൈക്ലിക് പ്ലാനാർ കംപ്ലീറ്റ്ലി കോൺജുഗേറ്റഡ് 4n+2 സിസ്റ്റം സാറ്റിസ്ഫൈ ചെയ്യും അല്ലേ. ഇവിടെ 4 ഇലക്ട്രോൺ ഉണ്ട്, ലോൺ പെയറും ഇതിൻ്റെ കൂടെ വരുന്നത് കൊണ്ട് 6 ഇലക്ട്രോൺസ് വരുന്നുണ്ട്. അത് മനസ്സിലായില്ലേ? ദാറ്റ് ഈസ് ഇൻ ദ കോമ്പൗണ്ട് ദർ ആർ 2 ഡബിൾ ബോൺസ്, ഇപ്പോൾ 4 ഇലക്ട്രോൺസ്. ഇവിടെ ലോൺ പെയർ എന്ത് ചെയ്യും? ഈ ഡീലോക്കലൈസേഷൻ്റെ ഭാഗമാവുന്നതുകൊണ്ട് ടോട്ടൽ 6 ഇലക്ട്രോൺസ്. സോ n = 1. 4n+2 റൂളാണ് സാറ്റിസ്ഫൈ ചെയ്യുന്നത്. സോ ഇറ്റ് ഈസ് അരോമാറ്റിക്. ദെൻ നമ്മൾ സൈക്ലോപെൻറ്റാഡൈനിലെ CH2 ഗ്രൂപ്പ് CH- ആക്കിയപ്പോഴാണ് പെൻറ്റാഡൈനൽ ആനിയോൺ കിട്ടിയത്. അങ്ങനെ ഈ CH ഗ്രൂപ്പിനെ CH+ ആക്കിയാൽ നമുക്ക് സൈക്ലോപെൻറ്റാഡൈനൽ കാറ്റിയോൺ കിട്ടും. പക്ഷേ കാറ്റിയോൺ ആണെങ്കിൽ 4π റൂൾ തന്നെയാണ് ഇവിടെ വരുന്നത്. sp2 ഹൈബ്രിഡൈസ്ഡ് തന്നെയാണ്, വേക്കൻ 2p ഓർബിറ്റൽസും ഉണ്ട്. സോ ഇത് സൈക്ലോപെൻറ്റാഡൈനൽ കാറ്റിയോൺ എന്ന് പറയുന്നത് സൈക്ലിക് ആണ്, പ്ലാനാറാണ്, കോൺജുഗേഷൻ ഓഫ് പൈ ഇലക്ട്രോൺസും ഉണ്ട്, 4n π ഇലക്ട്രോൺസ് ആണ്. സോ ദിസ് കോമ്പൗണ്ട് ഈസ് ആൻറ്റി അരോമാറ്റിക്. 4n π ആയതുകൊണ്ട് ഈസ് ആൻറ്റി അരോമാറ്റിക് ആണ്. ബട്ട് വി നോ ആൻറ്റി അരോമാറ്റിക് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ദേ ആർ ഹൈലി അൺസ്റ്റേബിൾ ആണ്. ഓക്കെ, സോ നമ്മൾ പെൻറ്റാഡൈനൽ ആനിയോൺ കാറ്റിയോൺ നോക്കി. സൈക്ലോപെൻറ്റാഡൈൻ എന്ന് പറയുന്നത് നോൺ അരോമാറ്റിക് ആണ്. സൈക്ലോപെൻറ്റാഡൈനൽ ആനിയോൺ എന്ന് പറയുന്നത് അരോമാറ്റിക്, വോറസ് കാറ്റിയോൺ ഇസ് ആൻറ്റി അരോമാറ്റിക് ആൻഡ് അൺസ്റ്റേബിൾ. Okay, next one is cycloheptatrine and cycloheptatrienal cation. Cycloheptat-135 triene, ഇതാണ് നമ്മുടെ കോമ്പൗണ്ട്. ഇറ്റ് ഈസ് ഓൾസോ കോൾഡ് ആസ് tropylidine. Okay, it is also called as tropylidine. In the figure we can see there are 3 pi bonds, that is 6 pi electrons are there, but there is a CH2 group in which the carbon is sp3 hybridized, so there is no 2p orbitals available for each atom. For this reason 6 pi electron cannot be fully delocalized. Although it contains 4n+2 pi electrons, does not satisfy criteria for aromaticity, so it is non-aromatic. നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ തന്നെ ഇവിടെ 6 pi ഇലക്ട്രോൺസ് ഒക്കെ ഉണ്ട്, 4n+2 റൂൾ സാറ്റിസ്ഫൈയും ചെയ്യും. CH2 ഗ്രൂപ്പ് ഉള്ളത് കൊണ്ട് അവിടെ sp3 ഹൈബ്രിഡൈസേഷൻ വന്നു. 2p ഓർബിറ്റൽസിന് ലാക്ക് കാരണം 4n+2 റൂൾ സാറ്റിസ്ഫൈ ചെയ്തത് കൊണ്ടും 4n+2 റൂൾ സാറ്റിസ്ഫൈ ചെയ്യുന്നുണ്ട്, ബട്ട് 2p ഓർബിറ്റൽസ് ഇല്ല. സോ അത് അരോമാറ്റിക് അല്ല, നോൺ അരോമാറ്റിക് ആണ്. ദെൻ ഇവിടുത്തെ ഈ CH2 ഗ്രൂപ്പിനെ നമുക്ക് സൈക്ലോഹെപ്റ്റാട്രൈനൽ കാറ്റിയോൺ ആക്കണം. അപ്പം എന്തെങ്കിലും CH+ ഗ്രൂപ്പ് വന്നാൽ എന്താ സംഭവിക്കുക? അപ്പോൾ അതിൻ്റെ ആ സൈക്ലോഹെപ്റ്റാട്രൈനൽ കാറ്റിയോണിനെയാണ് നമ്മൾ ട്രോപ്പിലിയം കാറ്റിയോൺ അല്ലെങ്കിൽ ട്രോപ്പിലിയം അയോൺ എന്ന് പറയുന്നത്. സോ ഇവിടെ 6 pi ഇലക്ട്രോൺ ഉണ്ട്, 2p ഓർബിറ്റൽസ് അവൈലബിൾ ആയി. സോ അതിൻ്റെ ക്യാരക്ടേഴ്സ് എന്തായി മാറും? സൈക്ലിക് പ്ലാനാർ കോൺജുഗേറ്റഡ് 4n+2 റൂൾ സാറ്റിസ്ഫൈ ചെയ്യും. സോ ഇറ്റ് ഈസ് അരോമാറ്റിക്. ഓക്കെ, in fact it's much more stable than most carbocations and is stable in aqueous solution. Okay, cycloheptatrine എന്ന് പറയുന്നത് നോൺ അരോമാറ്റിക് ആണ്, but its cation is aromatic. So next one is Cycloocta-tetrae. Its structural formula is Cycloocta 1357 tetraene. അതായത് ഇതിൽ 8 pi ഇലക്ട്രോൺസ് ആണ് ഉണ്ടാവുക.
ഈ കോമ്പൗണ്ട് സൈക്ലിക് ആണ്, പ്ലെനാർ ആണ്. Then there are total 8 electrons. So എന്താണ് 2p orbitals ഒക്കെ ഉണ്ട്. 4n pi ഇലക്ട്രോൺ റൂൾ, ആൻറ്റി അറോമാറ്റിക്സിറ്റിൻ്റെ റൂളാണ് ഇവിടെ ഫോളോ ചെയ്യുന്നത്. അപ്പോൾ ഈ ക്യാരക്ടേഴ്സൊക്കെ ഉള്ളത് കൊണ്ട് ദ മോളിക്യൂൾ ഈസ് ആൻറ്റി അറോമാറ്റിക്. ബട്ട് എന്താണ്, നമുക്കറിയാം ആൻറ്റി അറോമാറ്റിക് കോമ്പൗണ്ടൊക്കെ ഹൈലി അൺസ്റ്റേബിൾ ആണ് അല്ലേ. അപ്പോൾ ആൻറ്റി അറോമാറ്റിക്കിൻ്റെ നേച്ചറാണ് കാണിക്കുന്നതെങ്കിലും അത് ഹൈലി അൺസ്റ്റേബിൾ ആയതുകൊണ്ട് ഇവിടെ ഒരു ചെറിയ ചേഞ്ച് വരുന്നുണ്ട്. ദിസ് ഈസ് നോട്ട് ദ ആക്ച്വൽ കേസ്. എന്താ ചേഞ്ച് വരുന്നത് നോക്കാം. ഇൻ ഫാക്ട് സൈക്ലോഒക്ടാട്രൈൻ ഇസ് നോട്ട് പ്ലാനാർ. അതായത് ശരി, നമ്മൾ ഈ കാണുന്ന ആൻറ്റി അറോമാറ്റിക് ആയ സൈക്ലോഒക്ടാട്രൈൻ പ്ലെനാറാണ് അല്ലേ. പക്ഷേ അത് ആൻറ്റി അറോമാറ്റിക് ഹൈലി അൺസ്റ്റേബിൾ ആയതുകൊണ്ട് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യും, ഇത് ശരിക്കും ഈ കോമ്പൗണ്ട് പ്ലെനാർ അല്ല എന്നാണ് പറയുന്നത്. ആൻറ്റി അറോമാറ്റിസിറ്റി അവോയ്ഡ് ചെയ്യാൻ ഇതൊരു നോൺ പ്ലെനാർ ജോമെട്രി അഡാപ്റ്റ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. ആ സ്ട്രക്ചറാണ് 4.19 കാണിക്കുന്നത്. ഇറ്റ് ഈസ് എ ടബ് ഷേപ്ഡ് വൺ. ടബ് ഷേപ്ഡ് വൺ ആണ്. സിംഗിൾ ആൻഡ് ഡബിൾ ബോണ്ട് ഓൾട്ടർനേറ്റ് ആയിട്ടുണ്ട്. ബട്ട് എന്താണ്, നോ ഫുൾ കോൺജുഗേഷൻ ബിറ്റ്വീൻ ദ 2p ഓർബിറ്റൽസ്. അതായത് ടബ് ഷേപ്ഡ് ആണ്, ഡബിൾ ആൻഡ് സിംഗിൾ ബോണ്ട് ഉണ്ട്. ബട്ട് ഈ ടബ് ഷേപ്പ് കാരണം ഫുള്ളി കോൺജുഗേഷൻ ഇല്ല. So as a result cyclotetrine 2 different carbon bond length ആണ് കാണിക്കുന്നത്. ഓക്കെ, സോ ഡെസ്പൈറ്റ് ദ പ്രസൻസ് ഓഫ് 4n pi ഇലക്ട്രോൺസ് ഉണ്ടായിട്ടും ഇത് നോൺ പ്ലാനാർ ആയതുകൊണ്ട് ആൻറ്റി അറോമാറ്റിസിറ്റിൻ്റെ നേച്ചർ കാണിക്കില്ല. ഇറ്റ് ഈസ് നോൺ അറോമാറ്റിക്. കെമിക്കലി ഇറ്റ് ബിഹേവ്സ് ലൈക്ക് ആൽക്കീൻ. സൈക്ലോഒക്ടാട്രൈനിൻ്റെ കേസ് കുറച്ച് ഡിഫറെൻ്റ് ആണ്. ഇതിൻ്റെ നേച്ചർ എല്ലാം ആൻറ്റി അറോമാറ്റിസിറ്റിയാണ് കാണിക്കുന്നത്. ബട്ട് ഇറ്റ് ഈസ് അൺസ്റ്റേബിൾ ആയതുകൊണ്ട് അതൊരു നോൺ പ്ലെനാർ ഷേപ്പ് ജോമെട്രിയാണ് അഡോപ്റ്റ് ചെയ്യുന്നത്. അവിടെ ടബ് ഷേപ്പ്ഡ് ആണ്. ഡബിൾ ആൻഡ് സിംഗിൾ ബോണ്ട് എന്ന് പറയുന്നത് ആൾട്ടർനേറ്റീവായി ഉണ്ടെങ്കിലും അതിൻ്റെ ഷേപ്പ് കാരണം ഫുള്ളി കോൺജുഗേഷൻ ഇല്ല. അതിൻ്റെ കാർബൺ 2 ഡിഫറെൻറ്റ് ബോണ്ട് ലെങ്ത് ആണ് കാണിക്കുന്നത്. സോ ഇറ്റ് ഈസ് നോട്ട് ആൻറ്റി അറോമാറ്റിക്, ഇറ്റ് ഈസ് നോൺ അറോമാറ്റിക്. Hope you'll understand the topic. Thank you.